નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરાષ્ટ્ર સુરત। ગીર સોમનાથના પ્રભાસ તીર્થમાં અનોખો હોલિકા ઉત્સવ ઉજવાયો છે। અહીં હોલિકાના પ્રાગટ્ય સમયે મોટા અવાજે અપશબ્દો બોલવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ ઉચ્ચારણો અપશબ્દો નહીં પરંતુ સંસ્કૃત ભાષાના ઉચ્ચારણો છે, જેના દ્વારા ભગવાન ભૈરવનાથને આવનારો સમય સારો રહે તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે। આદિકાળથી ભગવાન કાલ ભૈરવની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે। સમસ્ત પ્રજા ગામજનો માટી 15 દિવસ પહેલાં લઈ આવે છે। એને મસરત કરી અને બાપાને દિવસે બનાવવામાં આવે છે અને કાલ ભૈરવની મૂર્તિ આદિકાળથી બને છે। પાટણમાં આદિકાળથી રીંકાળ ભૈરવ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે, એને પ્રતિમા કરવામાં આવે છે અને હોલિકાની સામે એને ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે કે જે કંઈ ખરાબ ઉપદ્રવો ખરાબ વસ્તુઓ છે એનો વિનાશ થાય અને જગતની ઉપર સારી પ્રગતિ થાય, જે ખરાબ વસ્તુઓ છે એનો વિનાશ થાય અને બધાને પરિવારની અંદર સુખ શાંતિ અને સુખાકારી મળે એના માટે કરી અને આ હોલિકા આદિકાળથી જોવામાં આવે છે। સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા સ્વામિનારાયણ સંસ્કારધામ ગુરુકુળ ખાતે રંગોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। તો સંસ્કારધામ ગુરુકુળ ખાતે ધામધૂમથી ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો તથા હરિભક્તો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। તો પ્રાકૃતિક રંગો અને કેસુડાના પાણીથી તમામે રંગોત્સવ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરી છે। श्री स्वामिनारायण संस्कार धाम गुरुकुल ध्रांगध्रा ने आंगणे अमरा गुरुदेव परम पूज्य सद्गुरु श्री रामकृष्ण दास जी स्वामी शुभ प्रेरणा थी अपनी भारतीय संस्कृति अवनवा जे आ सर्वे तहेवारो जे उजवाय छे एमां धूळेटीना पवित्र दिवसे अहींया गुरुकुल में विद्यार्थीओ ने रंगोत्सवना माध्यमथी खूब आनंद आप्यो। तेमज खजूर धाणी आदिकनो प्रसाद तेमज रूपाळा घनश्याम महाराज पासे फूल पाखड़ी थी पुष्पोदोलोत्सवना माध्यमे खूब सुंदर मजानो उत्सव उजवायो। जामनगरना धारासभ्य दिव्येश अकबरी द्वारा वृद्धाश्रम और अनाथ बाळको साथे धूळेटीनी उजवणी करी हती। बाळको साथे रंगोथी रंगाया हता अने बाळकोए पण मन भरीने धारासभ्य दिव्येश अकबरी सहित आगेवानो पर कलर उडाव्यो हतो। ज्यारे शहेरमां पण बाळको परिवार अने मित्रों साथे शहेरमां मुख्य मार्गो पर धूळेटी पर्वनी एकबीजा पर रंग छाटीने उजवणी करी हती। आज रोज धूळेटीना पावन तहेवार प्रसंगे मैं आनंदा बाबा सेवा संस्थाना बेरा मूंगा अने अनाथ बाळको साथे धूळेटीनी उजवणी करी छे अने समग्र जामनगरनी जनताने मारा तरफथी धूळेटीनी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भगवान तमारी सौनी मनोकामना पूरी करे। जामनगरमां धूळेटी पर्वना रंगोत्सवनी भव्य उजवणी करवामां आवी छे। तो पोलीस हेडक्वार्टर खाते एसपी प्रेमसुख डेलू द्वारा पोलीसना उच्च अधिकारी सहित पोलीस परिवार माटे धूळेटी उत्सवनुं भव्य आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां जिल्ला पोलीस वड़ा प्रेमसुख डेलू द्वारा पोलीस अधिकारी और पोलीस कर्मचारीओ साथे धूळेटी रमी हती अने रंगोमां रंगाई गया हता। ऑर्केस्ट्रा और डीजेना डांस साथे उजवणी करवामां आवी हती, तेमज रास गरबा रमीने धूळेटी पर्वनी उजवणी करवामां आवी हती। बोटाद जिल्लाना बरवाड़ा तालुकाना सळंगपुर गाम खाते आवेल सुप्रसिद्ध यात्राधाम श्री कष्टभंजन देव हनुमानजी मंदिर में सतत त्रीजा वर्षे सप्तधनुष्यनी थीम पर धूळेटी पर्वनी भव्याति भव्य उजवणी कराई हती, जेमां श्री कष्टभंजन देव हनुमानजी महाराज ने दिव्य रंगोना शणगार कराया हता। तो समग्र मंदिर परिसर ने भव्य डेकोरेशन करी सजावाया हता अने दादानी विशेष पूजन अर्चना करी आरती कराई हती, जेनो लाभ लेवा माटे देश विदेशना हजारों भाविक भक्तो उमटी पड्या हता। अने ज्यारे राजस्थानना उदयपुरथी 15,000 किलो नेचरल पाउडर कलर लवायो हतो, जो दादाना चरणोमां धराववामां आव्यो हतो। तो 10,000 किलो कलरने एयर प्रेशरथी 60 થી 70 फूट ऊंचा हवामां ब्लास्ट कराया हता। ज्यारे 60 जेटला ढोलीओ द्वारा नासिक ढोलनी थीम पर आधारित भक्ति गीतो वगाड़ी उपस्थित सौ भाविक भक्तो अने संतोने मंत्रमुग्ध कर्या हता। आज दादाना दरबारनी अंदर भव्याति भव्य रंगोत्सव उजववामां आव्यो।
લાખો ભક્તો દાદાના રંગે રંગાણા, ભક્તિના રંગે રંગાણા, રાષ્ટ્રીય ભક્તિના રંગે રંગાણા. વાલા ભક્તો, દાદાના ચરણોમાં આજના દિવસે હું પ્રાર્થના કરું છું, હેપી હોલી. અને સમગ્ર ભક્તોના જીવનની અંદર કાયમ ને કાયમ રંગીન જીવન બન્યું રહે, ઉત્સાહવાળું જીવન બન્યું રહે, કાયમ સુખી અને સમૃદ્ધ લોકો થતા રહે, આરોગ્ય બધાનું દાદા સારું રાખે એવી આજના દિવસે દાદાને પ્રાર્થના છે. ધૂળેટીનો તહેવાર બોટાદ જિલ્લાના પ્રજાજનો તથા તમામ ભક્તજનો અહીંયા ખૂબ જ ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવી રહ્યા છે. તમામને બોટાદ જિલ્લા પોલીસ પરિવાર વતી અને આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોને ધૂળેટીની પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અને તમામ પ્રજાજનો અહીંયા બોટાદ જિલ્લાની અંદર આ રીતના ઉત્સવો ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત માહોલમાં ઉજવે એ માટે બોટાદ જિલ્લા પોલીસ હંમેશા કાર્યરત રહે છે અને સુરક્ષા જળવાય એ અમે સુનિશ્ચિત કરશું. હું દાદાનો દાસ આર્ય મગધ અને આજે હું સાળંગપુર ધૂળેટી રમવા આવ્યો છું અને અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ધૂળેટી રમી રહ્યા છે. આપણે ક્યારેક ઘરે ધૂળેટી બનાવતો હોય અથવા કંઈ આપણા સગા સંબંધીમાં ધૂળેટી બનાવતા હોય, પણ જે અહીંયા દાદાના ધામમાં જે આપણને ધૂળેટી રમવાની જે મજા છે એ કંઈક અલગ જ હોય છે. તો બધાને ધૂળેટીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને તમે પણ એકવાર અહીંયા ધૂળેટીનો જરૂરથી લાભ લેજો. The drums are wonderful. Oh, everybody is having a good time. It's quite an experience, so thank you. હજારો ને લાખો યુવાનો આ હોળીના તહેવારે ફાર્મ હાઉસ, રિસોર્ટ વગેરેમાં જતા હોય છે. ત્યારે આજનો યુગ આ હિન્દુત્વ તરફ જઈ રહ્યો છે. ત્યારે લાખો ને કરોડો યુવાનો સાળંગપુર ધામમાં હોળીના પર્વ પ્રમાણે સાળંગપુર ધામમાં હોળી ઉત્સવ મનાવવા માટે આવ્યા છે. તે ખૂબ ગર્વની વાત છે. આજે પૂજ્ય હરિપ્રકાશ સ્વામી લાખો અને કરોડો યુવાનોને આજે હનુમાનજી મહારાજના પ્રેરણા સ્ત્રોત તરીકે રોલ મોડલ બનાવવા પ્રેરણા કરે છે. ત્યારે આજે હજારો ને લાખો યુવાનો હોળીના પર્વ નિમિત્તે સાળંગપુર ધામમાં હોળીનો માહોલ ઉજવવા માટે આવ્યા છે. અમે અહીંયા ધૂળેટી રમવા આવ્યા છીએ, ભાવનગરથી આવ્યા છીએ અમે, અને બહુ આનંદ આવે છે. અહીંયા આગળ અહીંનો મસ્ત છે આનંદ, અને જેવી ધૂળેટી મેં ક્યાંય નથી જોઈ બી છે, મસ્ત છે. બાકી અહીંનો માહોલ આ છે, ત્યારે આવું ક્યાંય જોયું નથી. ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પ્રથાઓ અને જૂની પરંપરાઓ આજે પણ નિભાવવામાં આવી રહી છે. હોળી અને ધૂળેટીના તહેવારમાં વંથલી સોરઠના ધંધુસર ગામે હોળી સાથે એક અલગ જ પરંપરાગત માન્યતા જોડાયેલી છે. ગામ લોકોની માન્યતા મુજબ અહીં એક દેવીય શક્તિ છે અને જે લોકોના કષ્ટ દૂર કરવા માટે તેમની મનોકામના પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે. જે લોકોની મનોકામના પૂરી થાય તે લોકો હોળીના બીજા દિવસે ચહેરા પર રંગ લગાવી અજીબો ગજીબ વેશ ધારણ કરી અને આ હોળીનો તહેવાર ઉજવે છે. જે બાદ ગધેડા પર બેસી અને ઢોલના તાલે આખા ગામમાં ફરે છે અને ઘરે ઘરે ગામની મહિલાઓ વરરાજવાની જેમ ગધેડા પર સવાર થયેલ આ વ્યક્તિઓને પોખે છે. તો આ પરંપરા ધંધુસર ગામ સાથે આઝાદી પહેલાથી જોડાયેલી છે. હોળીના બીજા દિવસે એટલે કે ધૂળેટીના દિવસે આમાં ઘણા લોકો પોતાના પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે, પૌત્રની પ્રાપ્તિ માટે કે પ્રપૌત્રની પ્રાપ્તિ માટે રાહ બનવાની માનતા કરતા હોય છે. અને રાહ બની અને આજના દિવસે રાહ એટલે એક વરરાજ હોય એને એટલું જ માન મળે છે. અને આજના દિવસે અમે આખા ગામમાં ઘરે ઘરે જઈએ. ઘરે બધા જેને દીકરાના લગ્ન થયા હોય ગત હોળી છે આ હોળી સુધી, અને જેને ઘરે દીકરાની વાડ હોય એની પાસે એ જે દાન સ્વરૂપે આપે એ આ લોકફાળો પણ એ આપે છે. અને એ ગામના ગાયોના હિત માટે, પશુપાલનના ઓલામાં અને એમાં બધે અમે આ પૈસા વાપરીએ છીએ. અત્યારે હોળીના બીજા દિવસે, ધૂળેટીના દિવસે અમે એક રાની પરંપરા હેલી આવે. અમારે વર્ષો જૂની પરંપરા છે. લોકો સંતાન પ્રાપ્તિ માટે માનતાઓ કરે અને એટલા માટે આ રાહ કાઢીએ છીએ. લોકસભા ચૂંટણી માટે જૂનાગઢ જિલ્લાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાને ભાજપ દ્વારા રિપીટ કરાયા છે. ત્યારે હોળીના પર્વ નિમિત્તે જૂનાગઢ જિલ્લાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા ગીર સોમનાથના ભૈરવનાથ દાદાના શરણે પહોંચ્યા હતા. તેમના આગમન સમયે આતશબાજી અને ફૂલહાર સાથે તેઓનું સૌ આગેવાનો કાર્યકરોએ સ્વાગત કર્યું હતું.
ત્રીજી વખત રિપીટ કરાતા તેમણે ભાજપ પાર્ટીનો આભાર માન્યો હતો અને દરેક સપના અને વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું છે. પાછલા બંને વિજય કરતા આ વર્ષે વધુ લીડથી જીતવાનો વિશ્વાસ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. અને ખાસ કરીને ભોઈ સમાજ દ્વારા અહીંયા વેરાવળમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી હોળીની સારી ઉજવણી કરવા માટે હું ભોઈ સમાજના આગેવાનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આપના માધ્યમથી સમગ્ર દેશના લોકોને હું હોળી અને ધૂળેટીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. જ્યારે આ વિસ્તાર માટે જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથની જનતાની સેવા કરવાની મને ત્રીજી વખત તક આપી ત્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ તેમજ અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી, ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ, અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ CR પાટીલજી, અમારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સૌ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને આ વિસ્તારની ત્રીજી વખત સેવા કરવાની તક આપી. એટલા માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. અમરેલી લોકસભા બેઠક માટે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવાર જાહેર કરાયા હતા. ત્યારે અમરેલી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભરતભાઈ સુતરિયા પર ભાજપે વિશ્વાસ મૂક્યો છે. અમરેલી લોકસભા બેઠકમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભરત સુતરિયાને ભાજપે ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા હતા. ત્યારે ભરત સુતરિયાને શુભેચ્છા પાઠવા તેમના નિવાસસ્થાને લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ભરત સુતરિયાએ ગ્રામજનો અને વડીલોના આશીર્વાદ લઈ મોં મીઠા કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને ભાજપ પાર્ટી એક સામાન્ય ખેડૂતને ટિકિટ આપીને ઉપકાર કર્યો છે. ભાજપ પાર્ટીનો વિશ્વાસ હું જીતમાં પલટાવીશનો પણ તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. કહેવામાં તો એવી વાત છે કે પાર્ટીએ જે નિર્ણય લીધો છે એ શિરોમાન્ય છે અને એક બીજું, તમે બધાય મારા જીવનથી વાકેફ છો. હું કઈ સ્થિતિ ઉપર છું, એક ખેતી કરતાં મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આ ગુજરાતની અંદર એક ખેડૂત પુત્રને ખેડૂતને ઘણાને ટિકિટ આપી છે, પણ સાવ નાના એવા ખેડૂતને ટિકિટ આપી એ બદલ પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારા વડાપ્રધાન યશસ્વી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, તેમજ અમારા જેપી નડ્ડા સાહેબ, તેમજ અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, અમારા અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ, અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સુરેન્દ્રનગર લોકસભાની બેઠક પર ભાજપ દ્વારા ચંદુભાઈ સિહોરાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. તો સુરેન્દ્રનગર કમલમ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે. હાલના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સાંસદ ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરા દ્વારા નવનિયુક્ત જાહેર કરેલા ઉમેદવારને મોં મીઠું કરાવીને જીતની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ તકે નવનિયુક્ત ઉમેદવાર ચંદુભાઈ સિહોરા મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો. સુરેન્દ્રનગરમાં વિકાસના કામો મોદી સાહેબની સરકારમાં કરતા રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું. લોકસભા ચૂંટણીને ટિકિટને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર જ્યારે ઘણા સમય લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહી હતી, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લોકસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે હાલ જે નામ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આપણી સાથે આપણા જે ઉમેદવાર છે તે જોડાયા છે. તો જે ખાસ વાત કરવા જઈએ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમને ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ મળી છે, તો શું તમે જવાબદારી જે અત્યારે સોંપવામાં આવી છે, તો આપ શું કહેશો? સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા માટે શું કામગીરી કરશો? સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઉમેદવાર તરીકે મારી પસંદગી થઈ હોય ત્યારે હું ચૂંટાણા પછી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ લોકોની કઈ રીતે વિકાસ થાય, કઈ રીતે સુખાકારી વધે અને એમના જે કંઈ પાયાના પ્રશ્નો હશે એ પાયાના પ્રશ્નોની વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરી અને એના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા માટે અમે પ્રયત્નશીલ હું રહીશ. એ ખાસ વાત કરવા જઈએ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર જે ડૉક્ટર મુંજપરા જે એક કેબિનેટ મંત્રી તરીકે જ્યારે વિકાસ યાત્રા શરૂ કરી છે, ત્યારે હાલ એ વિકાસ યાત્રાની અંદર જે કામો અધૂરા રહ્યા છે એ કામોને આપ કેવી રીતે પૂરા કરશો અને આગામી સમયની અંદર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર શું તમે એવું નવું આપશો જેથી કરીને મતદારો તમને વિજય બનાવશે? મુંજપરા સાહેબે જે વિકાસની કેડી કંડારી છે, વિકાસની કેડીના જે કંઈ કામો એમને શરૂ કર્યા હોય એ કામોને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટેના મારા પ્રયત્નો હશે. એ સિવાયના પણ જે કંઈ વિકાસના કામો હોય અને અમારા ધ્યાનમાં આવે કે આ કામો કરવા જેવા છે, એ કામોને અમે પ્રાધાન્ય આપી અને એ કામોને
અમે પૂર્ણ કરવાના પ્રયત્નો કરીશું. જી ચંદુભાઈ, આપને એક ખાસ વાત કરવા જઈએ તો તમને જે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે જવાબદારી સોંપી છે ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝના પરિવાર અને મંતવ્ય ન્યૂઝના દર્શકો વતી તમને ખૂબ ખૂબ અમે શુભેચ્છા આપી છે. પણ લોકો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જે વાત કરવા જઈએ તો એ લોકોની એવી ઈચ્છા છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર કોઈ પણ એવા ઉદ્યોગો નથી કે જેથી કરીને આમ જનતાને એનો લાભ મળી રહે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પર્યાવરણિક પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને જે કે ઉદ્યોગોનો વિકાસ થઈ શકે હોય એ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે એની સ્થાપના કરવા માટે એમાં શું થઈ શકે એ તો બધા સંગઠનના લોકો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને જ અમે કરી શકીએ એવા મારા પ્રયત્નો છે. જી ચોક્કસ, આપણી સાથે ચંદુભાઈ સિહોરા જોડાયા હતા અને જેને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે એવી બાંહેધરી આપી છે સુરેન્દ્રનગર અશોકરાવી મંત્રી ન્યૂઝ. પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ક્ષત્રિય સમાજ પર ટીકા ટિપ્પણી મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર ખાતે ક્ષત્રિય સમાજનું સંમેલન યોજાયું હતું. તે પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ચૂંટણી હરાવવા માટે તમામ પ્રકારના પ્રયાસો ક્ષત્રિય સમાજ કરશે તેવો બેઠકમાં નિર્ણય કરાયો હતો. ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોએ કહ્યું કે ટીકા ટિપ્પણી કરતા પહેલા પુરુષોત્તમ રૂપાલાને ક્ષત્રિય સમાજનો ઇતિહાસ જાણવાની જરૂર છે. ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાત આંદોલન કરવા અંગેની ચીમકી આપવામાં આવી છે. તમારે એ વાતની માંગવાની છે તમારા મનમાં જે કુવિચારો ધરબોયેલા પડ્યા છે ને કે તમે એમ કહો કે રામ જે છે એ આ લોકોના આધારે નથી આવ્યા. ભલે અમે તો એવું નથી કહેતા અમારા આધારે નથી આવ્યા, પણ અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે તમે જે ચોખવટ કરો કે તમે આ રામ જે છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના આધારે આવ્યા છે અને તમે રામના નામે મત માંગો છો. તમે રાજકીય નિવેદનો કરો, તમે ચૂંટણી લડો, તમારી વાત મૂકો, પણ ક્ષત્રિય સમાજને કે કોઈ પણ સમાજને મેચ મારી કરીને વચ્ચે ન લાવશો. તમે એક સમાજને બીજા સમાજ સામે લડાવવાની કોશિશ ના કરશો, કારણ કે તમારી ચૂંટણી અને તમારું રાજકારણ આ જ રીતે ચાલે છે. અમને ખબર છે કાલ સવારે પાટીદાર સમાજને પણ ક્ષત્રિય સમાજ સામે ભેરી દેવાની કોશિશ કરશો. એટલે પાટીદાર સમાજને પણ હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આવા કોઈ નેતાની વાતમાં નહીં આવી જતા. આ લોકો ઇતિહાસ સાથે છેડા કરશે, ધર્મ સાથે છેડા કરશે, શાસ્ત્રો સાથે છેડા કરશે, સંવિધાન સાથે છેડા કરશે અને તમારા મત લઈ જશે અને પછી 5 વર્ષ સુધી જલસા કરશે. કરોડો રૂપિયા જે ગાય કાપતી કંપનીઓ, દારૂ વેચતી કંપનીઓ પાસેથી દાન લેશે અને બધાના તોડ પાડી કરશે અને પોતાના ઘર ચલાવશે. એટલે રાજકારણ રાજકારણની જગ્યાએ અને સમાજ સમાજની જગ્યાએ. આપ સૌ જાણો છો કે પુરુષોત્તમ રૂપાલા એક વયોવૃદ્ધ નેતા કે જે કેબિનેટ મંત્રીના દરજ્જે બેઠેલા માણસ આવી વાહિયાત ઘટિયા વાત કરીને એક એ સમાજ વિશે એવી ટિપ્પણી કરવા વાળા કે જેને હજારો વર્ષો સુધી આ દેશની રક્ષા માટે, આ દેશની બેન દીકરીઓની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી દીધી, અખંડ ભારત માટે જેને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપી દીધું, એવા સમાજને હલકો ચિતરવા જ્યારે એમને આવી નિમ્ન કક્ષાની વાતો કરી છે તો હું પુરુષોત્તમ રૂપાલાને એ બહુરૂપી નેતાને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે ક્ષત્રિય સમાજ ક્યારે માફ કરવા રાજી નથી, ક્યારે માફ કરશે નહીં. મારું નામ કૃષ્ણપાલસિંહ ઝાલા, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રભારી તરીકે હું આજે મારા ક્ષત્રિય સમાજને અને અન્ય સમાજને ખાસ એક વિનંતી કરું છું કે જે અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ રાજકોટની અંદર એક સભાની અંદર ભાષણ આપ્યું છે, એ ભાષણની અંદર જે ક્ષત્રિય સમાજ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે એના માટે ક્ષત્રિય સમાજને પૂરેપૂરો રોષ છે અને રોષ છે એ સમવાનો નથી. એમણે ભલે માફી માંગી હોય, આવી રીતે એ તો હોશિયાર માણસ છે, આટલો બધા હોશિયાર પીઠ રાજકારણી માફી માંગે એ માનવામાં આવતું નથી, કારણ કે આ જાણી જોઈને પોતાના મતને વધારવા માટે ક્ષત્રિય સમાજને નીચું દેખાડી બીજી જ્ઞાતિના મતને એના અંદર કરવા માટે થઈને એને એક કારસ્તાન રચ્યું છે. એટલે માફી માંગવાથી આ વખતે છોડી દેવામાં આવશે નહીં. અમારાથી જેટલો પ્રયત્ન થશે, જ્યાં સુધી લડત થશે ત્યાં સુધી અમે લડત આપવા તૈયાર છીએ. આજના સંમેલનની અંદર લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે જો એ ચૂંટણી લડશે તો અમારા ક્ષત્રિય સમાજના તમામ આગેવાનો, તમામ ક્ષત્રિયો એનો વિરોધ કરશે અને મતદાન એને જે 5 લાખની લીડની ગણતરી રાખી છે એ લીડ નહીં પૂરી કરી શકે અને બને ત્યાં સુધી એમને હરાવવા માટે અમે પ્રયત્ન કરશું. સુરતમાં નબીરાઓ બેફામ બન્યા છે. મોટા વરાછા પાસે જ ઘટના બનવા પામી છે તેની વાત કરીએ તો નબીરાઓએ 2 લોકોને ઉડાવ્યા છે.
દારૂના નશામાં બેફામ કાર ચલાવી અકસ્માત સર્જ્યો છે. તો અકસ્માતમાં બાઇક ચાલક 2 લોકોને ગંભીર ઈજા થઈ છે. દારૂ પી અને કાર ચલાવનાર ભાવેશ ચલોડિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અકસ્માતમાં બાઇક ચાલક 2 લોકોને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. સુરતમાં નબીરાઓ બેફામ બનતા મોટા વરાછામાં આ નબીરાઓએ 2 લોકોને ઉડાવ્યા છે. તો દારૂના નશામાં બેફામ કાર ચલાવી અકસ્માત સર્જ્યો છે. અકસ્માતમાં બાઇક ચાલક 2 લોકોને ગંભીર ઈજા થઈ છે. દારૂ પી અને કાર ચલાવનાર ભાવેશ ચલોડિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવનો કેસ સામે આવ્યો છે. જે પ્રકારે એક નબીરા છે તેણે દારૂ ઢીંચી અને કાર ચલાવીને કહી શકાય કે 2 લોકોને અડફેટે લીધા છે અને કહી શકાય કે જે પ્રકારે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. આ જે નબીરા છે તે દારૂ પી અને કાર ચલાવતો હતો ને તે દરમિયાન અચાનક જ તેમને જે રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા જે વાહન ચાલકો છે તેમને અડફેટે લીધા હતા. તેમાંથી 2 લોકોને ગંભીર રીતે ઈજા પહોંચી છે. કહી શકાય કે રાત્રિના સમયે આ સમગ્ર ઘટના બની હતી ને ત્યારબાદ આ જે કાર ચાલક છે તેમને સ્થાનિક લોકોએ પકડી પાડ્યો હતો અને પોલીસને સોંપ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે આ જે નબીરા છે તેમનું નામ ભાવેશ છે અને તે મોટા વરાછા વિસ્તારમાંથી કાર લઈને નીકળતો હતો. તે દરમિયાન બેફામ રીતે દારૂ ઢીંચી અને બેફામ રીતે કાર ચલાવતો હતો અને તે દરમિયાન ઓવર સ્પીડિંગના કારણે આ પ્રકારે અકસ્માત થયો છે. એટલે કહી શકાય કે જે પ્રકારે તથ્ય પટેલ જેવી ઘટના સુરતમાં બનતા સહેજ માટે અટકી ગઈ હતી. પરંતુ જે પ્રકારે આ નબીરા છે તેણે આ પોતાની દારૂ પી અને કાર જે ચલાવી રહ્યો હતો તે દરમિયાન જે પ્રકારે 2 લોકોને અડફેટે લીધા છે તેમાંથી એકની હાલત ગંભીર છે. એટલે કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ સમગ્ર મામલે હાલ પોલીસે આ ભાવેશની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કામગીરી હાથ ધરી છે. કારણ કે જે પ્રકારે ધૂળેટી અને હોળી જે કહી શકાય કે હોળીની રાત હતી તે દરમિયાન આ પ્રકારની ઘટના જે છે તે બની છે ત્યારે પોલીસે પણ સતર્કતાથી આ પ્રકારે કામગીરી હાથ ધરી છે અને તાત્કાલિક તેમની ધરપકડ કરી અને કાયદેસરની કામગીરી હાથ ધરી છે. જે પ્રકારે સમગ્ર ઘટના બની છે તેમાં મોટા વરાછા વિસ્તારમાં પણ રોષ છે. કારણ કે મોટાભાગના લોકો આ પ્રકારે ક્યાંક ને ક્યાંક દારૂ ઢીંચી અને પોતાની કાર બેફામ ચલાવતા હોય છે ત્યારે અકસ્માત સર્જાય છે. ત્યારે આ પ્રકારનો અકસ્માત થયો છે. જોકે હાલ ઉત્તરાયણ પોલીસે આ ભાવેશની ધરપકડ કરી અને કાયદેસરની કામગીરી હાથ ધરી છે. કેમેરામેન કેસી વકાસી સાથે દ્વેષ પરમાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. દ્વારકા ખાતે જગત મંદિરમાં ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી થઈ છે. તો જગત મંદિરમાં ઠાકોરજી ચાંદીની પિચકારીમાંથી કેસુડાના રંગથી હોળી રમ્યા છે. ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર ભાવિકોએ ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરી છે. ઠાકોરજીની ભાવિકો વચ્ચે અબીલ ગુલાલ વડે પરંપરાગત રીતે આ ઉત્સવ ઉજવાયો છે. તો દેશ વિદેશથી જગત મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે પણ પધાર્યા છે. દ્વારકા ખાતે જગત મંદિરમાં ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરાય છે. ઠાકોરજીએ ચાંદીની પિચકારીથી કેસુડાના રંગથી તેઓ હોળી રમ્યા છે. ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર અહીં ભાવિકોએ ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરી છે. દેશ વિદેશથી પણ જગત મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓ ઠાકોરજીના દર્શનાર્થે પધાર્યા છે અને હોળી ધૂળેટીના પાવન પર્વના અવસરે તેમને મજા માણી છે. તો ઠાકોરજીને ભાવિકો વચ્ચે અબીલ ગુલાલ વડે પરંપરાગત રીતે આ ઉત્સવ ઉજવાયો છે. જગત મંદિર ખાતે ઠાકોરજીને પણ ખાસ શણગારથી શણગારવામાં આવ્યા છે. ત્યાં ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરાય છે. ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર ભાવિકોએ આ ફૂલ ડોલોત્સવની ઉજવણી કરી છે. દેશ વિદેશથી પણ જગત મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે પધાર્યા છે. ઠાકોરજીને ભાવિકો વચ્ચે અબીલ ગુલાલ વડે પરંપરાગત રીતે આ ઉત્સવ ઉજવાયો છે. વતનની વાતમાં હાલ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.